ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ നാരായണം നമസ്കൃത്യ ചൈവ നരോത്തമോ ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. ഭദ്രേഷു സേവയാ श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं हंसजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत सप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। नमस्ते सारस्वती। Okay, so we were in the section where the other wives of Chitraketu, they were so envious, burning with envy of Kritaditi and her fortune, having a son such a long time, and being neglected by the king, they gave poison in the food that was going to be given to the son, the child. നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിത്രകേതു രാജാവിന്റെ വിലാപം എന്നുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 14ാം അധ്യായത്തിൽ 43ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ചിത്രകേതുവിന്റെ മറ്റു പത്നിമാർ, പുത്രനുണ്ടായ പത്നി അല്ലാതെയുള്ള മറ്റു പത്നിമാർ ചിത്രകേതു വേണ്ടവിധം അവരെ സൽക്കരിക്കാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ അസൂയയും ദേഷ്യവും ബുദ്ധി നശിച്ചും ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് അവർ അവസാനം വിഷമിച്ച് ഇതിന് ഹേതുവായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനെ വിഷം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. So you see in this verse number 43, it's very nice. Vidveshanashtamatayah It's nice, very nicely written here. As their envy increased, they lost their intelligence. Being extremely hard-hearted and unable to tolerate the king's neglect, they finally administered poison to the son. വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് അസൂയയും ദേഷ്യവും വർദ്ധിച്ചതിനാൽ അവരുടെ ബുദ്ധി നശിച്ചു.
കഠിന ഹൃദയത്വവും രാജാവിന്റെ അവഗണനയിലുള്ള ആ സഹിഷ്ണുതയും പാരമ്യത്തിലെത്തിയ അവർ അവസാനം പുത്രന് വിഷം നൽകി. This envy, it is actually, it's a very interesting to see here as the envy. So we, this envious attitude towards others that I don't have, but this person has, etc. Yeah, the envy keeps increasing every time you think about it. Otherwise, the envy doesn't keep increasing. Your focus turns to something else, you forget about that, right? But it keeps increasing because you keep on meditating on that. You keep on looking at that. സാധാരണഗതിയില് അസൂയ വരുമ്പോ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും. എന്നാല് അസൂയ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് അസൂയക്ക് വിഷയമായ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സമയത്താണ് അസൂയ കൂടിക്കൊണ്ടേ വരുന്നത്. So when the envy keeps increasing, that is when it results in, there is a 4 levels of envy that Maharaj used to talk about. There is envy inside the mind only. That will not be revealed outside. People will be speaking very nicely with us, but inside the heart they will have envy for us. സാധാരണഗതിയില് അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാജ് പറയാറുണ്ട് 4 ടൈപ്പ് അസൂയയുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദ ഹാർട്ട്, അതായത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അസൂയ. അത് വെളിയിൽ നോക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. So when you keep meditating on something again and again and again, that envy which is hidden inside eventually comes out. Eventually, it eventually comes out in the form of physically harming somebody. എപ്പോഴാണോ അകത്ത് ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അസൂയയെ കുറിച്ച് ഒരാൾ ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്നത്, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് വരുമ്പോ അകത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന അസൂയ പതുക്കെ പതുക്കെ പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പാകത്തിൽ വെളിയിലോട്ട് വരും. By and large, people are very expert in hiding their envy. സാധാരണഗതിയിൽ ആൾക്കാര് അസൂയ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ വിദഗ്ധരാണ്. Right from our childhood, when you see, your best friend also, your best friend will be there, but if they score higher marks than you, then you feel, how is it that they get higher marks or they get better playing salary? Then we think that, externally we may say congratulations, but internally we will feel that, I deserve that instead of him. സാധാരണഗതിയിലെ അസൂയയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരാൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില് ഒരാൾക്ക് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മള് ശരിക്കും ചെറിയൊരു അസൂയ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് വലിയ ജോലി കിട്ടും, വലിയ സാലറി അതിലൂടെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഉൾമനസ്സുകൊണ്ട് അയ്യോ അയാൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള അസൂയ നമുക്ക് വരും. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്കാണ് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് അസൂയ. So this envy, there are so many avenues with which the envy increases. By you meditating on that other person's appearance, you keep increasing your envy towards that person. അസൂയ കൂടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഒരാളുടെ സൗഭാഗ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അസൂയ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം. അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കും തോറും അസൂയ കൂടി വരും. But the input to that meditation is our showing off of our opponents. അത് എന്താണ് ഈ അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കാണിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. So you go out, you want to show off that, I got this big car, I got this big thing, etc., big things that we want to show off to others. Then people will they will naturally of our opponents again and again. They are problems, right? Or some good thing that we have done. So one way to this thing is to divert them from them, but you can't divert them. They have to be diverted. But what we are doing, we are preventing them from getting diverted. Like every time they want to divert also, we show off our good car, good house, or some, then we throw a party and everybody is thing. So these kind of things, sometimes you do advertently, knowingly, sometimes you do unknowingly also. So seeing that thing, sometimes unknowingly, when people are glorifying you also, the other person will get envious, he will be really burning. Like Yudhishthira Maharaj did not have any
reason to show off his thing in Rajaswaya. He wanted to only glorify Krishna. But when everybody who came were so much glorifying Yudhishthira Maharaj, when even more started burning. You understand? നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓപ്പുലൻസ് സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ പുകഴ്ത്തി എന്നിരിക്കും. അങ്ങനെ പുകഴ്ത്തലുകൾ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതേപോലെ കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മളിങ്ങനെ പുകഴ്ത്തുന്ന സമയത്ത് മറ്റു കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മളിൽ വന്ന സൗഭാഗ്യത്തിനെ കണ്ട് അസൂയപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് യഥാർത്ഥത്തില് 4 പേരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്തിയത്. അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്തിയത്. അത് ഒരു സൈഡിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തപ്പോ മറു സൈഡിലൂടെ എന്തായി, ദുര്യോധനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കണ്ട് വളരെ അസൂയാലുവായി. So one of the ways, as I told you, is that if you show off too much, like you suppose you celebrate your marriage in a very, very opulent way, very grand way, then going horse and this and that, when you are doing that, you are showing off your opulence. When we are showing off the opulence, people may come to join thing for some time, but internally they will be not so satisfied. ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റു ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊരു കല്യാണം അതുപോലത്തെ ഫംഗ്ഷൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണം പോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ഓപ്പുലൻസ് ആയിട്ട് സൗഭാഗ്യത്തോടു കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് 4 പേരെ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ആഡംബരത്തോടു കൂടി നമുക്ക് കല്യാണം നടത്താൻ കഴിയുമെന്നിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിൽ വരികയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഒരു അസൂയ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. Or if you say, for example, you are very much loving your son or child or whatever. Wherever you go and talk to the person, suppose you say, my son did this, my son is doing that, my son is doing this, my daughter is this. Like that, if you keep on talking, then the other person will get annoyed. They'll say, no, it's okay, it's your son, your daughter, but what does it have to do with me? Understand? So this is in general kind of parlance where it creates that discordance or in terms of like little that envy or they will have envy, they will create envy in their heart, or they will start thinking that you are very proud. സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കളോ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയോ കുറച്ച് പാസ്സാവുകയോ എക്സാം പാസ്സാവുകയോ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ആവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ളവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ എൻ്റെ മകൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു, നമ്മുടെ മകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരേ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ അത് കേൾക്കുന്ന ആളിനെ അത് സംഭവിക്കും ചോദിച്ചാൽ ശരി, ആദ്യമൊക്കെ അവർ കേൾക്കും, പിന്നെ അവർ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് തീർച്ചയായും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അസൂയ അവർക്ക് തോന്നും. അത് അവരാലോചിക്കും, ഇത് എൻ്റെ മകളത് എൻ്റെ മകനത് അത് ചെയ്തു, അതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ എന്ത് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. Either they will stop talking to you, or they will go around and telling that hey, this person is too proud of his son, too proud of his opulence, too proud of his car. This they will just create a bad name for you. ഒരു സൈഡില് അവര് അസൂയാലാവും. ഇത് മാത്രമല്ല മറു സൈഡില് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ അത് പ്രൗഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിമാനി, വലിയ അഭിമാനിയാണ്, അഭിമാനം കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് കൂടെ അവര് മറു സൈഡിൽ ചിന്തിക്കുകയും അത് മാത്രമല്ല അത് 4 പേരോട് അവർ പറയുകയും ചെയ്യും, അയാൾ വലിയ അഭിമാനിയാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കുറിച്ച് അവര് ജസ്റ്റ് 4 പേരെടുത്ത് പറയാനുണ്ടോ. So like this we create unnecessary hurdles in our life, like by showing off. നമ്മള് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലൂടെ കൂടി നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഷ്ടതയിലേക്ക് വരുത്താനുള്ള വിത്ത് പാവുകയാണ് അതിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. So to reduce this showing off or exhibiting thing so much, we should always remember that Isha Vasim Idam Sarvam. Krishna only gave this. Anytime he want, he will take it away. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണൻ തരുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യം മാത്രമാണ് എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുക ചെയ്യാൻ. അതിനിപ്പോ ഈശാവാസനമായിട്ട്. So that way we can reduce at least this showbiz thing that I did this, I did that, etc. കഴിയുന്നതും ഇതുപോലെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് മാത്രമല്ല അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് നമ്മൾ നിർത്തേണ്ടത്. And the other way that you can do is by making friends with those people who are potentially going to envy. Like have nice time with them. Don't talk too much about your thing. Talk about them, encourage them, and give them
like understand their suffering or the challenges that they are going through, try to help them in some way. Then what happens once you build that relationship with them in a positive way, they will not suffer your opulence, but they will take part in that enjoyment. They will also try to assist us. അങ്ങനെ നമുക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും അസൂയ ഉള്ളതായിട്ട് ഒരാള് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാല് അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാല് അവരുമായിട്ട് നമ്മളൊരു സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയും അവരായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പെരുമ കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി പറയും. അവരത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അവരായിട്ട് നല്ലൊരു സൗഹൃദവും സ്നേഹവും നമ്മൾ തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെ കൂടുതൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. Anything that we have, no, there is like so many, we call that as say drishti we say, no. So that is how actually it is there. It's not imaginary. We cannot ignore it just like that. Maharaj used to say that sometimes it happens in our lives because of these people. Too much drishti actually means too many envious people. So too many envious people around, they will not, they can't tolerate our good things that are happening in them. They don't tolerate we are happy. So because of that, they will have their, in their mind they will have something. Maharaj told us that many times that be careful, don't show off too much. Try to keep it simple. Beyond that, also people will continue to envy us. പ്രഭു പറയുന്നത് But that is not under our control. തമിഴിലെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. തമിഴിലുള്ള ചൊല്ല് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് അത് അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ദൃഷ്ടി 4 പേരുടെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നമ്മുടെ മേളിൽ പറ്റാൻ ദോഷം ഉണ്ട് തന്നെ. മഹാരാജൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ദൃഷ്ടി അതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കള്ളമല്ല, അത് ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, ഇതൊരു സത്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഷോ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ അസൂയ ഉണ്ടാവുകയും അവര് മനസ്സിൽ നമുക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് അസൂയാലുക്കളെ നമ്മുടെ ചുറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള ഷോ ഓഫ് ഉണ്ടാക്കി തരും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഷോ ഓഫ് ചെയ്യാതെ സിമ്പിൾ എളിയ ജീവിതം നയിക്കാനാണ് മഹാരാജ്. So as far as we can keep our life simple, our heart itself is simple. Doesn't matter anyway. This is the simple heart means you accept the reality of life. Yes, people will be envious of you. You can't go to say tell everybody that please don't be envious of me. Please don't be envious. How many people will tell? If this Prithadviti goes and tells all the 99,999 miles, each one going and telling, please don't be envious of me. Please don't be. How long it will take? You can't do that physically. നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കെതിരെ അസൂയാലുക്കളായ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഓരോരുത്തരും പോയിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാനുമായിട്ട് അസൂയാലാവാതിരിക്കണം, ഞാനൊരു അസൂയാലാവാതിരിക്കണം പോയി പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ചിത്രകേന്ദ്രന്റെ കഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയായ ഓരോ സഹപത്നിമാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എനിക്ക് മകനുണ്ട്, അത് നിൽക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അസൂയാലാവരുതേ, നിങ്ങൾ അസൂയാല പോയി പറയാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ ഷോ ഓഫ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനാകെ ഒരു പരിഹാരം. And this, if you, the other thing you see, Chitraketu was Chitraketu was very generous. After the child is born, he was distributing generously to everybody. So all the general people were not envious. You see one thing, because the general citizens were not envious. ഇവിടെ നോക്കൂ, ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് പുത്രം ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ദാനം കൊടുത്തു. എന്നാൽ ഈ ദാനം കൊടുക്കുന്ന ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറൽ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അസൂയ ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അസൂയ ഉണ്ടായത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിനകത്ത്. And the own family also, you see, the other wives became envious when because they saw Prithadviti having the child. Naturally, they said we also should have a child from the king. He married all of us for that purpose only. So comparison with them, why we were not qualified, why only Prithadviti was qualified. That question was there in their mind. Then they thought that okay, maybe another time Mangiramani comes, he will get some sweet prize for us. That the great difficulty is just get only one child. So that is there. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ഒരു പത്നിയാണ് ചിത്രകേതുവിൻ്റെത്.
അപ്പോൾ മറ്റു പത്നിമാർ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാൽ കൃതധൃതിക്ക് ഒരു പുത്ര സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടായി ആംഗീര മഹർഷി അനുഗ്രഹിച്ചുള്ള ആ സ്വീറ്റ് റൈസ് കഴിച്ചിട്ടാണ് കൃതധൃതിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് കൃതധൃതിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല, ഞങ്ങളെ പോലെ തന്നെയല്ലേ കൃതധൃതിയും, അപ്പൊ കൃതധൃതിക്ക് പറ്റി അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല, പറ്റാത്ത എന്തുകൊണ്ട്, നമുക്കും അത് ഈക്വലി നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം അംഗീര മഹർഷി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ പുത്ര സൗഭാഗ്യം കിട്ടും എന്ന് അവര് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. But the problem happened when he started neglecting them. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാല് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് അവരെ അവഗണിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ നിന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി. The envy increased when the king neglected all the other queens. ഈ പറഞ്ഞ അസൂയ കൂടാൻ തുടങ്ങിയതിന് ഒരൊറ്റ കാരണം ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് സഹപത്നിമാരെ അവഗണിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടിയാണ്. The maid servant were not envious. എന്നാൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അത് വേലക്കാരികൾക്ക് ഒരിക്കലും അസൂയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. Because for them the king is not going to take care of them. The maid servant they are supposed to do only the job. വേലക്കാരികളെ ഒരിക്കലും രാജാവ് വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ലല്ലോ. But the queens were earlier taken care of by the king. He was marrying them and he was probably would have spent some time with them. But after the child is born, he completely neglected them. എന്നാല് രാജാവിന്റെ മറ്റു സഹപത്നിമാർക്കുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. കാരണം രാജാവ് അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചത് തന്നെ കുട്ടികളെ സന്താനോത്പാദനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ തുടക്ക സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചും സ്നേഹിച്ചൊക്കെ പോന്നിരുന്നു. എന്നാൽ എപ്പോഴാണോ കൊച്ച് ജനിച്ചത് അതോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും അവഗണന ചെയ്തത് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയും. The other side of the thing, if you see, okay, the king wanted to have a son badly, so he married all these queens. So how much ever the pain was there in the king's side, not having a son, the same pain would be there in all these wives also. No? ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, രാജാവിന് പുത്രൻ ഇല്ലാത്തതിന്റെ വിഷമമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രാജാവിന് എത്ര വിഷമമുണ്ടോ അതേ വിഷമം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ പത്നിക്കും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. This the king didn't realize. As soon as he got the child, he neglected them, which means they felt like use and throw. Like, you know, whenever you wanted, you thought wanted us for a child. When the child is not there, you are not taking, you are not giving us your time. You are neglecting us. പുത്രനില്ലാത്ത ദുഃഖം ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതേ ദുഃഖം അതേ അളവിൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ പത്നിക്കും പുത്രനില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം ഉണ്ട് തന്നെയാണ്. എന്നാല് ചിത്രകേതു അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല. എപ്പോഴാണോ അദ്ദേഹത്തിന് പുത്രനെ കിട്ടിയത് അതോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിൽ മാത്രം ആറാടിയത് കൊണ്ട് അവരെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഭാവം യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ എന്നുള്ള ഉപയോഗിക്കുക കളയുക എന്നുള്ള മനോഭാവത്തിലേക്ക് ആയിപ്പോയി. They started feeling like that. അവരങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. And so we have to understand this, that now after the feeding the poison, the child dies. No, the king and the queen, Chitraketu and Kritaditi, were equally responsible for killing the son. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവസാനം അവര് മറ്റുള്ള സഹപത്നിമാര് പുത്രനെ വിഷം വെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നതിന്റെ പുറകെ ആർക്കൊക്കെ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചിത്രകേതുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കും അതിന് പങ്കുണ്ട്. So we cannot claim innocence, that what did we do? What did we do wrong? That all those things she will start crying and she'll starting to cry and blame Krishna and all this. So the thing is, we can never say that we are completely innocent because of other people's thing only done. There are certain things which we did unknowingly also that would have caused this whole unfavorable situation. ഇവിടെ ചിത്രകേതുവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവും കുട്ടിയുടെ അമ്മയുമായ കൃതധൃതിക്കും പൂർണ്ണമായും അവര് നിഷ്കളങ്കരാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ വിഷയത്തിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ കുട്ടി മരിച്ചതിന്റെ പുറകെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.
പൂർണ്ണമായും നിഷ്കളങ്കം അല്ല. കാരണം അവർ ബോധത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അവർ ബോധത്തിൽ അല്ലാതെ എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ വേണ്ട വിധം അവർ മാനിക്കാത്തതിന്റെ ഭാഗമായി വന്ന ഒരു മരണത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉത്തരവാദികൾ തന്നെ. As a king, he could have let the child stay with one other wife to play with the child. He also didn't have, he also don't have child. They could have said that, right? But natural tendency is that after a long time you are getting a child, you're so protective of that child that you sometimes we speak insulting words. You have a child and you take care. Why you should treat my child like that? And all sometimes immature people say. യുദ്ധത്തെയും രാജാവും ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞുണ്ടായ ഈ സന്തതിയെ മറ്റുള്ള സഹപത്നിമാരുമായിട്ടും കൂടെ കളിക്കാനും അവരുമായിട്ട് പരിചരിക്കാനും ഒക്കെ അവരെയും അനുവദിക്കണമായിരുന്നു. എങ്ങനെ പറയണമായിരുന്നു? കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു സന്തതി കിട്ടിയത്. അത് നിങ്ങൾക്കും നമുക്കും കുട്ടികൾ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെയും കൂടെ നിങ്ങളുടെയും കൂടെ ഒക്കെ കുട്ടിയാണ്, അത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കുട്ടിയെ നമുക്ക് വളർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്നേഹത്തോടെ പരിചരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത്? എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ അതിന് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്ത് വേറെ ആരെയും എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ അടുത്ത് വരാൻ സമ്മതിക്കാതെ കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഇത് പറഞ്ഞതുപോലത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതുവഴി ഉണ്ടായിപ്പോയേക്കാം. So that is the natural psychology in this world. The moment they get a family that is so overprotective that they will, that's how they build a invisible fence around themselves. They are not very broad-minded in sharing the thing. Not all of them. Very few are like that. Not all of them are broad-minded. So as a result, what happens? It's like yours, mine. That division comes. When that kind of a division comes, then the envy starts. അതായത് ഇപ്പോ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്ഷനോടുകൂടി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ അടക്കി ഭരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ് അത് കൈവിട്ട് പോവുകയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ ഈ കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്താലുള്ള ദോഷം. So this identification is the problem for the protection. This is my son, my son, my son. Like that continuous identification. My body, then extension is my son, like that, my daughter, my son, my daughter, my brother, my son, like my. എന്റേത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉടലെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് എന്റേതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാതെ കാണിക്കാതെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കൂടെ നിർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം വരുന്നത് എന്റേതെന്നുള്ള വലിയൊരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. When the father and mother, when they tell the child that hey, he's the same like your father, he's like your uncle, come on, go and play with them. You can take them anywhere. Like that, when they are free enough, then that person will not envy this person, because any child, anybody wants to play or want to help them or do something, right? So when the other people are allowed to mingle with, the children are allowed to mingle with all the other people, then they treat them as their people. So the envy doesn't exist there. സാധാരണഗതിയിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിന്റെ മാമനാണ്, ഇതിന്റെ മാമിയാണ്, നീ പോ അവരുടെ കൂടെ കളിക്ക്, ഇതിന്റെ കൊച്ചിച്ചൻ എന്റെ മകനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പിള്ളേരെ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയും അവർ ഇവരായിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെടുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് അവിടെ പോകരുത്, അവർ ശരിയല്ല, അവരവിടെ പോകരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ മുതലാണ് ഈ പറഞ്ഞ അശ്ലീലം. It is very simple. Suppose you teach a child, Hari is there, no? Harivansh, right? Harivansh. He is here. Suppose I just teach him one sloka. There's some sloka from Bhagavad Gita. He'll remember it. And later, after many years, I would have forgotten. Suppose after many years I come, suppose our letter Prabhuji taught this sloka. Come on, Prabhuji Bharata sloka. Then after 7-8 years, he comes and recites that sloka. They say, Prabhu, you start that day, no? You remember? He remembers it still, that he keeps telling Prabhuji told this. Like that, if he says, you feel very happy. You don't have, then you develop natural love towards that child, like your child only, isn't it? But when you are, no, don't go to near that Prabhu. Like that, you are protective. Go to that Prabhu, he will teach you sloka and you do this, that, etc. Then the relationship is not built with the child. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇപ്പൊ നട്ടോർ പ്രഭുവിന്റെ മകനായ ഹരിയുടെ കാര്യം പറയാമല്ലോ.
ഇപ്പൊ പ്രഭു വരുമ്പോ പ്രഭു ഒരു പക്ഷേ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞു വെച്ചോ, ആ കുട്ടി പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഹരി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 4-5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും കൂടെ പ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ്, പ്രഭു അന്ന് വന്നപ്പോ ഒരു ശ്ലോകം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ, അത് മോൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് മോനെ കൊണ്ട് അപ്പൊ പറയിപ്പിക്കുകയും അത് പ്രഭു കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നും പ്രഭുവിനെ? പ്രഭു വളരെ സന്തോഷം തോന്നും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ മകൻ സ്വന്തം മകനെ പോലെ തന്നെ പ്രഭു കരുതുകയും ചെയ്യും. എന്നാലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, പ്രഭു വരുമ്പോ മകൻ അടുത്ത് പോയിട്ട് വിടാതെ ദൂരെ ഈ അടുത്തുനിന്ന് പോലെ അതേ പറയുന്നത് കേൾക്കൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് നടൻ പ്രഭു ആ മകനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്നേഹം ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത്? Like we all went to Mambalkara. We were all enjoying so much, isn't it? Because you were also there. You were enjoying that. So you will remember it. We were all together. We'll take some snaps and we'll enjoy that. Whenever you see that, hey, we had a nice time together, right? So there was no boundary. Like you might be thinking that hey, this is a culture Prabhu coming once a year or so like that. But then you will still remember that our Anjanaya was very small when we went to that Malampura, that hill, the hill. Still now he is grown big now, but till now he remembers. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാമ്പഴക്കര ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അനന്തകൃഷ്ണനും എല്ലാവരും വന്നിരുന്നു. അപ്പോ അത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മള് നല്ല ഈ സമയം ചെലവാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കും. നാളെ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പോയില്ലേ എന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാവും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഷെയറിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇതേപോലെ പണ്ടൊരു കാലത്ത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആഞ്ജനേയന് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ മലമ്പുഴയിൽ പോയി, മലമ്പുഴ ഡാമിലൊക്കെ പോയി. ഇപ്പൊ ആ പയ്യൻ വളരെ വലുതായി. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോയതിനെ കുറിച്ച് അത് സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. Every time he finds a mountain, he immediately asks, Prabhu, can we climb it? അവിടെ മലമ്പുഴയിലും മലപോലത്തെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കയറിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴും അത് ഏതെങ്കിലും മല കണ്ടാൽ നമുക്ക് പ്രഭു ഒരുമിച്ച് പോകാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. So this is how and then I hardly even see his father and mother, but I develop a relationship with them. So anytime we meet, we have a nice, oh, your father, then we talk nicely. So there is no, what you call, he will take my son to the mountain and you will get injured. No, don't go with college. There is no such thing like that, right? So when such a thing is there, then there is no question of envy or distance or neglect, and those things are not there. വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനമ്മ വരാതെ മക്കളെ തന്നെയാണ് അവർ അയച്ചത്. അത് അച്ഛനമ്മയെ കാണാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റി. എന്നാല് അത് അച്ഛനമ്മമാര് ചിന്തിച്ചാലോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോലെ പർവ്വതത്തിൽ കയറിയ വീഴും കാലം പൊടിയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവർ ചിന്തിച്ച് വിടാതിരുന്നെങ്കിലോ. അപ്പോ അവർ വിട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാനും പറ്റി, നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാനും പറ്റി. അങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടറി നമ്മൾ ക്രീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. So this is missing in material relationships. Here, actually, what Chitraketu and Kritaditya are doing was pretty much more or less material in sense. He is completely shut off all others. He thought that my whole world is now so this thing. I want to enjoy all this. Okay, for all other people, give as many cows and silk sarees and gold and everything you want to give. But I will be completely absorbed. So the people who mattered to him, he neglected them, right? That is where the whole problem started. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് in other words, those who sacrificed their life for him, that we should never neglect. We should always remember the sacrifice others did for our life. Even it is the smallest thing, still we should remember, right? Once you become too start enjoying too much, then we forget the sacrifices. Same thing we do our parents also. Our parents also, they have done sacrifice. Our teachers, our spiritual master, so many people do sacrifice. The moment we start enjoying materially, we forget other sacrifices. This is the biggest problem we have. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ ലോകത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം അനുഭവിച്ച ആൾക്കാരെ അത് അവഗണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇവിടെ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ചെയ്തതും അങ്ങനെ തന്നെ. സാധാരണ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് ഒരു സൈഡിലൂടെ ഈ സന്തതി ഉണ്ടായപ്പോ അത് ഓടി നടന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ദാനധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒരുപാട് പേർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാൽ ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് എത്രത്തോളം ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഒരു സൈഡ് കൊടുക്കുന്നുവോ, എന്നാൽ അതിന്റെ മറു സൈഡില് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപത്നിമാരെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു സൈഡ് ഒരുപാട് പേർക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു, മറു സൈഡില് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ശ്രദ്ധ പോലും കൊടുക്കാതെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ ആള് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ അവഗണിച്ച ആൾക്കാർ ആരെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അവഗണിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതേ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ത്യാഗം സഹിച്ചവരാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപത്നിമാരെല്ലാവരും സാധാരണഗതിയിൽ അത് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് വേണ്ടി ഭാര്യ എന്നുള്ള പദം അലങ്കരിച്ച് അവർ ത്യജിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ സമർപ്പണം ചെയ്തവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്. ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ത്യാഗം ഒരാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ അവഗണിക്കും. So this is a very important point to note in our life also. And so yes, that's why I'm saying that I'm just coming to a logical conclusion. I saw the time already. So this is something where the envy acts because of neglect. But I want to conclude with one important point, that in spite of giving as much love as possible from your side also, still there will be people who will envy. എൻവി, അതായത് അസൂയ ഉണ്ടാകുന്നത് അവഗണന കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ മറുസൈഡിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്ത് എങ്കിലും കൂടിയും തീർച്ചയായിട്ടും അസൂയ വന്നിരിക്കാം. That you cannot help. Krishna says, just chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Raise your hand, leave everything, and then chant Hare Krishna like that. So Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We are telling Jagannath that Jagannath, all those people you take care. I cannot do. I have done as much as possible. Your parents, you will do so much. You will do so much to your brothers and sisters. You will do so much to your relatives, but still you cannot stop them from envying. That is how this world is. To a certain extent, you can cover certain people, right? But you try as much as possible beyond certain this thing. Still, it will happen. Still, it will happen. The result of the envy will happen. That is why that Drishti thing that I said. You do as much as you can. Still, it will happen. Already. Simply leave it to Krishna. Krishna, what I am doing as much as possible, I am just keeping it to your notice. You take care. സാധാരണഗതിയിൽ അവഗണന കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അസൂയ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ അവഗണന ഇല്ലാതെയും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാതെയും നമ്മുടെ തെറ്റ് ഇല്ലാതെയും തീർച്ചയായിട്ടും അസൂയ വന്നേക്കാം മറ്റു ചില അവസരങ്ങൾ. എന്നാൽ ആ അവസരങ്ങളില് നമുക്കായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാനുള്ളത് കൈപൊക്കി ഭഗവാനോട് പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് പറയുക, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഭഗവാനോട് തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാനെ എനിക്ക് ചെയ്യാനില്ല, ഞാൻ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ ഭാരം ഏൽപ്പിക്കുന്നു, ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങ് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേക്കാം, നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേക്കാം, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തേക്കാം. എന്നാൽ എത്ര തന്നെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താലും ചില സമയത്ത് അവര് അതിന്റെ നന്ദി ഇല്ലാതെ അവർ നമുക്കെതിരെ അസൂയകളായി മാറുന്നതായി കാണാം. എന്നാൽ ഈ അവസരത്തില് ചെയ്യാനില്ല, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Regarding this last point, there is a beautiful verse Maharaj used to tell. See that in our country. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ മനോഹരമായ കണക്റ്റർ കഥകളും ശ്ലോകങ്ങളും ഒക്കെ ഗുരുമരായി പറഞ്ഞതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ഇതിന്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Short time. Yes.